사랑의 하나님 아버지, 한 주간도 우리 약함을 도와주시고 간섭하신 주님의 섬세한 손길에 감사드립니다. 신실하신 하나님 아버지, 찬송과 기도로 주님께 경배합니다. 태초부터 지금까지 한 번도 어김없이 언약을 지키신 주님께서 주일에 복을 주시겠다는 말씀을 기억합니다. 오늘 주일을 지키며 예배 드리는 저희들에게 그 신실하신 약속이 이루어질 줄 믿습니다. 주님의 은총을 입어 주님을 만날 수 있는 은혜의 자리로 이끌어 주심을 감사드립니다. 저희의 예배를 받으시고 영광을 받으시옵소서. 주님, 지난 7개월이 살같이 빠르게 지나갔습니다. 주님 보시기에 좋은 것보다 허물 많은 세월이었음을 고백합니다. 주님의 뜻보다 저희의 생각과 고집을 앞세우는 주님을 불쾌하게 해드린 것이 많았습니다. 긍휼히 여기시고 용서하여 주시옵소서. 코로나 바이러스로 어렵고 힘든 시절을 살아가고 있는 저희들이지만 이런 때일수록 더욱더 주님을 의지하는 믿음을 주시고 저의 심령에 성령 충만함을 허락하여 주시고 주님만으로 충만케 하셔서 범사에 감사함으로 살아가는 저희 모두가 되게 하여 주시옵소서. 주님의 몸된 교회를 위하여 기도합니다. 주님의 크신 뜻과 계획이 계셔서 이것에 교회를 세우실 줄 믿습니다. 이 교회를 통하여 이 지역이 복음화되게 하시고 아름다운 은혜의 열매를 맺는 하나님 기뻐하시는 교회가 되게 하여 주시옵소서. 이 시간 귀한 말씀을 대언하시는 목사님을 주님의 강하신 오른팔로 붙들어 주셔서 전하시는 말씀 속에 주님의 능력이 나타나게 하시고 말씀으로 새롭게 변화되고 새 힘을 얻는 저희 모두가 다 되게 하여 주시옵소서. 오늘 또 주님의 몸된 교회를 위하여 봉사하는 손길들을 기억하시고 주님의 크신 은혜를 채워 주시옵소서. 주님의 전을 사모하면서도 여러 가지 행편으로 예배에 참석 못한 우리 믿음의 식구들 주님 찾아가 주셔서 친히 그 마음을 만져주시고 위로하여 주시옵소서. 우리 사랑하는 자녀들 말씀으로 잘 양육받아 세상을 변화시킬 수 있는 주님의 사람으로 모두 쓰임받게 하여 주시옵고 우리 구주 예수 그리스도의 이름 받들어 기도드렸습니다. 아멘. 오늘 우리 주시는 말씀은 사사기서 6장 11절부터 18절까지 말씀입니다. Judges chapter 6 verse 11 to 18. 여호와의 사자가 아비에셀 사람 요아스에게 속한 오브라에 이르러 상수리나무 아래에 앉으니라. 마침 요아스의 아들 기드온이 미디안 사람에게 알리지 아니하려 하여 밀을 포도주 틀에서 타작하더니 여호와의 사자가 기드온에게 나타나 이르되 큰 용사여 여호와께서 너와 함께 계시도다. 기드온이 그에게 대답하되 오 나의 주여 여호와께서 우리와 함께 계시면 어찌하여 이 모든 일이 우리에게 일어났나이까. 또 우리 조상들이 일찍이 우리에게 이르기를 여호와께서 우리를 애굽에서 올라오게 하신 것이 아니냐 한 그 모든 이적이 어디 있나이까. 이제 여호와께서 우리를 버리사
미디안의 손에 우리를 넘겨주셨나이다 하니 여호와께서 그를 향하여 이르시되 너는 가서 이 너의 힘으로 이스라엘을 미디안의 손에서 구원하라. 내가 너를 보낸 것이 아니냐 하시니라. 그러나 기드온이 그에게 대답하되 오 주여 내가 무엇으로 이스라엘을 구원하리이까? 보소서 나의 집은 므낫세 중에 극히 약하고 나는 내 아버지 집에서 가장 작은 자니이다 하니 여호와께서 그에게 이르시되 내가 반드시 너와 함께하리니 내가 미디안 사람 치기를 한 사람을 치듯 하리라 하시니라. 기드온이 그에게 대답하되 만일 내가 주께 은혜를 얻어 싸우면 나와 말씀하신 이가 주 되시는 표징을 내게 보이셔서 내가 예물을 가지고 가서 다시 주께로 와서 그것을 주 앞에 드리기까지 이곳을 떠나지 마시기를 원하나이다 하니 그가 이르되 내가 너 돌아올 때까지 머무르리라 하니라. 아멘. Today I'm going to share about Gideon. He is a very brave man and mighty warrior. In our lives, we must stand up and fulfill the mission God has given us and live a life, a trump on the earth as a people of God. For this reason, in any case, we must live with the belief that, as it says in Romans chapter 8:28, we know that all in things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. We can have a positive mindset in God. In the worst case, we can die, but if we die, we go to heaven. So please do not afraid anything about that in our life. Because our God always help us, lead us, protect us from all dangerous things or our situations. So you guys always think about God is so good. God is our God. People are prisoners of their history because of negative interpretation. A man of faith should be concerned with what God appreciates. What does God say to Gideon, who speaks of himself as a very low being? Look at verse 12. Let's read together. If you see then verse 12, then you can read with me. When the angel of the Lord appears to Gideon, he said, the Lord is with you, mighty warrior, brave man. Please do not worry anything, because God, He sent you, and He always with you. So God said to Gideon, please do not worry anything in your life, because you are my man. Our God said to us, church is God's church, God's building, God's people. So God always remember you guys. So please do not worry anything. Just pray to the God and follow His word in your life. Then God will lead you in your lives. We should not be afraid of seeing the process and give up. Ultimately, you have to take a stand in order to win. The Apostle Paul, you guys know about him. He was suffering a lot from the own illness of the flesh all in his life. He did not speak well. He's a very short man, but God always with him. So he do many good things. God made him into a world servant. Think about Peter. He is a man who was ignorant and easily angry, and sometimes he denied Jesus. You guys, how many times? 3 times. But God was with him, with Peter, and he had created or his church in Jerusalem. So my young generation, God's generation, please remember, God always with you. Like us, God always with Gideon, God always with Abraham, God always with Peter. He always with you. So do not worry anything. Just believe in Him. Then God will give you a great future.
장자에 보면 이런 스토리가 나옵니다. 불구자인 어머님이 밤에 아이를 낳습니다. 가난해서 촛불도 제대로 킬 수 없는 그런 상황 속에서 아이를 출산하죠. 아이를 출산한 다음에 그 불구자인 어머니는 서둘러서 하신 일이 있었습니다. 그것은 불을 켜는 것이었습니다. 왜 불을 켜냐면 불을 켜서 자신 낳은 아이가 자신처럼 불구로 태어나지 않았기를 바라는 마음에서 그렇게 불을 켜고 자신의 아이를 살펴보았다라는 그런 간절한 모정을 읽어보았습니다. 우리 하나님께서는 예수 그리스도를 통해서 우리를 새롭게 낳으셨습니다. 이제 우리는 옛사람 아담의 자녀가 아닙니다. 이제는 두 번째 아담이요 마지막 아담이신 예수 그리스도 그분의 자녀로 태어났습니다. 불구자였던 그 어미가 자신의 자녀가 건강함으로 온전함으로 출산되었는지를 쳐다보았던 그 마음, 그 절절한 마음, 그것보다 더욱더 우리 주 하나님은 날마다 우리를 눈동자와 같이 보고 계시다는 사실을 기억하시고 그 주님께 초점을 맞추실 수 있는 여러분들 다 되실 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 하나님이 보시기에 예수 그리스도께서 보시기에 여러분들은 참으로 아름답습니다. 참으로 아름답습니다. 여러분 중에 아름답지 않은 인생이 없어요. 이름이 없는 인생이 없어요. 왜? 하나님께서 모든 인생이 의미가 있기에 그 인생에 이름을 붙이고 불러서 그를 통해서 하나님께서 사랑하시기 때문입니다. 따라서 여러분들은 하나님에게 매우 중요한 존재라는 사실을 기억하시는 여러분들 다 되실 수 있기를 바랍니다. 여러분은 참으로 소중한 분입니다. 하늘에 나는 새를 보십시오. 얼마나 아름답습니까? 햇볕을 보십시오. 얼마나 아름답습니까? 이것만 보아도 우리가 살아야 될 이유가 충분하지 않습니까? 하나님께서는 우리가 살 수 있는 공기를 주셨습니다. 햇볕을 주셨습니다. 비를 주셨습니다. 흙을 주셨습니다. 우리에게 필요한 살 수 있을 때 사는데 필요한 모든 것들을 주셨어요. 왜? 여러분들이 소중하니까, 여러분들이 귀하니까. 그런 분이라는 사실을 기억하시는 여러분들 다 되실 수 있기를 바랍니다. 여러분들은 하나님이 기도원과 함께 하셨던 것처럼 함께 하시기에 모든 것이 합력하여 선을 이룬다는 사실을 믿으시는 여러분들 되실 수 있기를 주의 이름으로 축원드립니다. 남들이 뭐라는 게 중요하지 않아요. 누가 뭐라 그러는 게 중요하지 않아요. 나의 주 하나님 그분께서 나를 어떻게 보느냐가 중요해요. 기도원은 자신이 생각하기에 나는 부족한 존재다. 나는 연약한 존재다. 나는 아무것도 아닌 존재다라고 생각했었습니다. 그러나 그럼에도 불구하고 하나님께서는 기도원을 부릅니다. 그리고 기도원에게 힘을 주십니다. 그리고 기도원에게 비전을 주셔요. 용기를 주셔요. 그리고 그와 함께 하십니다. 바로 그런 은혜가 여러분들에게 오늘 예배를 통해서 있다는 사실을 기억하시는 그런 우리 모두가 되실 수 있기를 바랍니다. 하나님은 여러분을 사랑합니다. 너무 좋아합니다. 너무 기뻐합니다. 너무 즐거워합니다. 여러분들은 하나님께 기쁨을 주는 존재입니다. 그런 존재라는 사실을 늘 기억하시는, 그래서 하나님의 은혜가 늘 여러분들과 함께 하시는 삶이 되실 수 있기를 주의 이름으로 축원드립니다. 레오 톨스토이가 쓴 안나 카레니나 소설 첫 부분을 딱 읽으면 이런 말이 나옵니다. 문제 없는 가정은 없는 것처럼 이렇게 나옵니다. 그럼 보면 레오 톨스토이는 정의하기를 인생은 문제가 없는 것이 없다라는 거예요.
여러분, 아무리 좋은 인생도요, 아무리 좋은 아름다운 인생도요, 아픔이 함께해요. 그게 인생이기 때문에 그래요. 아픔이 없는 인생은 없어요. 여러분들이 알고 있는 아름다운 인생 중에, 훌륭한 인생 중에 아픔이 없는 인생이 있으면 찾아봐요. 없어요. 왜? 인생이 그렇기 때문에 그래요. 왜? 사탄이 지금도 공중권세를 잡고 있기에 하나님께서 이 우리의 삶에 있는 그 아픔과 어려움을 통해서 하나님 앞에 겸손해지고, 그리고 우리가 이 땅에서 영원히 살 것이 아니라 하나님의 나라를 소망하면서 살 수 있도록 하시기 위해서 하나님께서 우리에게 주신 하나님의 섭리요, 하나님의 작정이라는 사실을 기억하셔서 힘들고 어려운 가운데서도 늘 임마누엘 되신 그 주님께서 함께 하신다는 사실을 기억하시는 여러분들 되실 수 있기를 바라요. 12절 말씀에 보면 이렇게 말합니다. 하나님께서 말씀하시기를 큰 용사여 여호와께서 너와 함께 계시도다. 큰 용사여 여호와께서 너와 함께 계시도다. 그런데 이걸 영어로 읽으면요, 이렇게 읽습니다. The Lord is with you, mighty warrior, a brave man, 이런 뜻입니다. 용감한 자요. 한국말로 읽은 것과 영어로 읽는 것의 차이를 아십니까? 한국말은 먼저 너 큰 용사여를 딱 써요. 그런데 하나님께서 또 우리 영어권에 있는 우리에게 말씀을 주셨을 때는 여호와께서 너와 함께 계시기에 너는 용사다라는 거예요. 그래요. 내가 용사가 아닙니다. 하나님께서 우리와 함께 하실 때, 하나님께서 나와 함께 하실 때 여러분들은 못할 것이 없다는, 우리 모든 수비 선교회 가족들 다 되실 수 있기를 주의 이름으로 축원드립니다. 할 수 있거든요. 무슨 말이냐, 믿는 자에게 능치 못함이 없느니라 말씀하셨어요. 그러므로 여러분 오직 주님만을 바라보고 주님께 간구하시는 여러분들 다 되실 수 있기를 주의 이름으로 축원드립니다. 삶에 문제 없는 인생은 없다고 분명히 말씀 모두에 시작했습니다. 그런데 여러분 중요한 게 있어요. 아무리 힘들고 어려워도, 여러분 제가 얼마 전에 이렇게 교회를 섬기다가 벌에 쏘였어요. 벌에 이제 뒷발을 쏘였는데 이게 막 물집도 생기고 그래요. 그래서 퉁퉁 이렇게 부어요. 근데 제가 별로 걱정하지 않았어요. 왜일까요? 물집 터트리면 되고, 물집 터트리고 뭐 피부가 벗겨져도 어떻게 돼요 다시? 새살이 돋잖아요. 제가 그걸 알아요 몰라요? 알죠? 여러분들도 그걸 아세요 모르세요? 알죠? 그러니까 저는 걱정하지 않아요. 왜? 새살이 돋아나니까. 정말 돋아나서 이제 더 튼튼해요. 제가 기타를 좀 칩니다. 지금은 요즘에는 저희 교회에서는 기타를 별로 안 쳐갖고 보면 이게 굳은 살이 어느새 없어져 버렸어요. 그런데 기타를 많이 칠 때는 굳은 살이 굉장히 많이 딱딱하게 있는데, 이 굳은 살이 생기기 전에는 먼저 물집이 생기고 물집이 터지고 다시 피부가 나고, 그래서 기타를 칠 수 있게 돼요. 여러분, 기타를 잘 치려면 물집이 생겨야 돼요. 여러분, 인생은요, 어린애들은 인생을 몰라요. 여러분 연세쯤 돼야 인생을 논할 수 있어요. 인생을 논할 수 있어요. 붓글씨를 쓸 때도요, 20대의 붓글씨와 30대의 붓글씨와 50대의 붓글씨는 달라요. 70대의 붓글씨와 80대의 붓글씨는 달라요. 여러분, 글씨는요, 그 인생에 담기기 때문에 그래요. 그러니 여러분들은 연세가 드시면 드실수록 더욱더 아름다운 존재가 된다는 사실을 기억하시고, 어떤 삶이 있다 할지라도 그 어려움을 잘 이겨내실 수 있는 여러분들 다 되실 수 있기를 주의 이름으로 축원드립니다. 왜? 이길 수 있는 힘을 하나님께서 우리에게 주셨으니까. 그것을 믿을 수 있는 여러분들 다 되실 수 있기를 바랍니다. 제가 어렸을 때는 말을 안 들으면 부모님들이 이랬어요. 너 말 안 들어? 그럼 너 밥 안 준다? 그랬어요. 그게 협박이었어요. 밥 안 주면 배고프잖아요. 그러면 안 돼요. 그래서 말 잘 들어요. 요즘에는 아이들은 어떻습니까? 너 말 안 들어? 그럼 밥 안 준다 그러면 애들이 오히려 더 큰 소리 칩니다. 나 밥 안 먹을 거야. 나 밥 안 먹어. 그럽니다. 그죠? 그럼 부모님들이 오히려 쩔쩔매요. 어찌 보면 바로 그런 삶이 우리 아이들이, 우리의 세컨드 제너레이션에 혹은 그 후대 제너레이션들이 인생을 살아나가는 데 있어서 퍼스트 제너레이션, 어찌 보면 부모 세대보다도 더 힘이 없는 이유는 바로 힘들고 어려운 일들을
극복해낸 경험들이 적기 때문이 아닐까라는 생각을 가져봅니다. 그런데요, 교회를 다니면 좋아요. 왜냐하면 교회는 가족 공동체잖아요. 가족 공동체 안에는 어려운 일들이 있을 수밖에 없어요. 근데 그 어려운 일들을 통해서 어려운 일들을 어떻게 극복해야 되는지, 어떻게 하면, 제가 8이거든요. 저희 형님하고 저희 여동생하고 해서 제가 3남 5녀 8입니다. 그래서 잠을 잘 때도 잘 자야 돼요. 제가 어렸을 때는 이불 하나에 8이 다 들어가거든요. 그러니까 잘 자야 돼요. 포지션을 잘해야 겨울엔 좀 따뜻한 데 잘 수 있고, 밥도 어떻게 하면 더 밥을 다 잘 먹을 수 있고, 반찬도 잘 먹을 수 있고, 그래요. 어떻게 하면 형들한테 안 혼날 수 있는 거를 알아요. 여러분, 어렸을 때는 그것이 힘들었어요. 왜 나한테는 이렇게 형제들이 많아가지고 이렇게 어렵지? 라고 생각했는데, 나이 들고 보니까 이게 복이었던 거예요. 왜? 어린 시절 그 일들을 통해서 나를 불편하게 하고 나를 힘들게 하는, 그러나 어떻게 할 수 없는 존재를 만났을 때 어떻게 되는지를 어린 시절부터 배웠기에 목회하기가 편하고 쉬워요. 다른 사람들에 비해서. 그런 우리의 아이들도 교회 생활하다 보면 때에 따라 힘들고 어려울 수도 있어요. 그러나 이런 일들을 통해서 여러분들을 하나님께서 아름답게 만들고 있다는 사실을 기억하시는 여러분들 다 되실 수 있기를 바랍니다. 때에 따라서 우리는 힘들고 어려운 일들이 있을 수 있어요. 고린도후서 4장 8절부터 9절까지 말씀에 보면 사도 바울은 얼마나 고난을 많이 당했으면 우리가 사방으로 우겨싸움을 당해도, 여러분들은 사방으로 우겨싸움을 당해본 경험이 있으십니까? 아마 다 있으실 겁니다. 이민 생활하면서 사방으로 우겨싸움을 경험해보지 않은 사람은 없어요. 눈물 젖은 빵을 안 먹은 이민자는 없어요. 다 힘들고 어려운 시기를 겪어요. 그래도 사도 바울은 뭐라고 그러냐면 사방으로 우겨싸움을 당해도 쌓이지 않는다. 그 많은 어려움이 나를 죽이지 못한다라고 말합니다. 살면서 답답한 일을 당할 수도 있지만 낙심하지 않았다. 낙심하지 마십시오. 왜? 하나님께서 함께 하시기 때문에 그래요. 박해는 받아도 버림받지 않았다. 하나님이 늘 그와 함께 하셨기 때문에 그래요. 거꾸로짐을 당할 때도 있었지만 망하지는 않았다 라고 말해요. 왜? 하나님이 함께 하셨기 때문입니다. 잠언서 24장 16절 말씀에 보면 대저 의인은 7번 넘어질지라도 8번 일어나니라 말씀하셨어요. 그러므로 여러분, 어떤 삶 가운데서도 하나님께서 기도원과 함께 하셨던 것처럼 여러분들과 함께 계심으로 다시 한번 일어날 수 있는 역사가 있다는 사실을 기억하시는 여러분들 되실 수 있기를 바랍니다. 기도원이 하나님께 주신 그 비전을 이루기까지 하나님께서 함께 하셨던 것처럼 여러분들과 함께 계실 거예요. 여러분들을 지키실 거고 여러분들을 보호하실 믿으시는 여러분들 되실 수 있기를 바라요. 로마서 8장 28절 말씀처럼 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자 곧 그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 무엇을 이룬다? 그걸 믿으셔야 돼요. 선을 이루는 거예요. 여러분, 사람들의 판단을 믿지 마십시오. 사람들의 말을 믿지 마십시오. 사람들이 뭐라 그러는 것을 믿지 마십시오. 여러분, 기도원을 보세요. 기도원은 그걸 사람들이 뭐라 그러는 것에 기울였어요. 그래서 그는 밀을 취수해서 음식을 만들 때도 사방에 막혀 있는 그런 포도즙 곳에서 밀타작을 했어요. 그런데 그리고 하나님께서 나타나자 그가 말하기를 13절에 보면 하나님이라면, 하나님이 정말 우리와 함께 계셨다면 어떻게 이렇게 우리가 어려운 일들을 겪을 수 있겠습니까? 라고 말합니다. 어떻게 우리를 버리셔서 미디안 손에 있게 하셨습니까? 라고 말합니다. 이렇게 뭔가 패배주의자고 뭔가 무슨 일을 해도 안 되는 것 같고 뒤로 넘어져도 코가 깨지는 것 같은 그런 느낌의 인생일지라도 하나님께서는 그를 버리지 아니하세요. 그에게 오세요. 그를 지켜주세요. 그의 이름을 불러요. 그러므로 이 시간에도 여러분 중에는 아마 이런 기도원 같은 인생이 있을 수도 있어요. 왜 힘들고 어렵지? 왜 안 되지? 두렵죠. 무섭죠. 걱정되죠. 근심되지 않은 일들이 있을 수 있어요. 그래도 우리 하나님은 그런 분들에게도 찾아오셔요. 그리고 그에게 힘을 주세요. 그에게 위로해 주세요. 여러분, 진정한 은혜는 하나님이 우리와 함께 계시다라는 그 임마누엘의 하나님이라는 사실을 기억하시는 여러분들 다 되실 수 있기를 바랍니다. 그 임마누엘 되신 그 하나님께서 우리에게 약속하신 것은 좋은 인생이라는 거예요. 아름다운 인생이라는 거예요. 복된 인생이라는 거예요. 믿으십니까?
여러분 세상 사람들의 판단을 믿지 마세요. 세상 사람들의 말을 믿지 마세요. 어떤 사람들은 너는 실패한 인생이다. 너는 잘못된 인생이다. 너는 저주받은 인생이라고 말할지도 몰라요. 여러분 하나님은 그런 하나님이 아니에요. 하나님은 한 번도 저주받은 인생을 만든 적이 없어요. 여러분들이 쑥 먹습니까? 쑥은 이름이 있어요 없어요? 쑥을 왜 먹습니까? 쑥떡해서 먹으면 맛있잖아요. 그죠? 그래서 쑥을 먹어요. 근데 쑥 말고 이름 없는 풀들은 잡초라고 불러요. 근데 따지고 보면 우리는 쑥은 이름을 붙여 주었기에 그것이 이름이 있고 그것이 의미가 있는 것이지, 다른 잡초들은 이름을 안 주었기에 이름이 없기에 그들이 그냥 아무 의미가 없는 것이지, 의미를 아는 사람이 볼 때는 세상의 모든 풀들이 다 귀하고 세상의 모든 풀들이 다 사람을 살릴 수 있는 약이고, 세상 지식을 알면 알수록 세상에 있는 모든 풀들이 다 의미가 있다. 하물며 천지를 지으신 그 하나님께서, 모든 것을 우리에게 주신 그 하나님께서 이 땅에 있는 그 어떤 것보다 더 귀하게 만드시고 창조하신 하나님께서 여러분들의 인생에게 어두운 인생을 주셨을까요? 아닙니다. 슬픈 인생으로 끝나게 하셨을까요? 아닙니다. 절망의 인생으로 끝나게 하셨을까요? 아닙니다. 여러분 그런 걱정하지 마십시오. 하나님, 그분은 우리 하나님이십니다. 그분께서 여러분들과 함께 계심으로 말미암아 여러분들이 어떤 상황 가운데서도 이기고 또 이기는 그런 역사가 있는 줄 믿으시는 여러분들 되실 수 있기를 바라요. 그래서 어떤 상황 속에서도 반드시 이 모든 것들이 좋은 일로 이루어질 것이라는 사실을 믿으시는 여러분 되실 수 있기를 바라요. 제가 아까 기타를 칠 때 제 손에 물집이 생겼다고 이야기했었죠. 물집이 생기면 아픕니다. 당분간은 또 기타를 칠 수 없어요. 왜냐하면 물집 때문에 아프기 때문이죠. 그러나 저는 그것이 즐겁습니다. 기쁩니다. 왜? 그렇게 해야 제가 원하는 코드를 잡을 수 있기 때문입니다. 그러기에 여러분들도 여러분들의 말씀을 통해서 우리 선하신 하나님께서 모든 것을 선하게 만들었다는 사실을 기억하시고, 그 하나님께서 모든 것 합력하여 선을 이룬다는 사실을 기억하셔서 잘 이겨내시게 되면, 이 순간만 넘기게 되면 여러분들은 더욱더 아름다운 일들, 남에게 도움을 주는 그런 인생, 살아나가는 그런 삶이 될 줄 믿으실 수 있는 여러분들 다 되실 수 있기를 바랍니다. 오늘 말씀해 보면 사사시대에 미디안이라는 나라가 이스라엘 쳐들어옵니다. 그래서 무려 7년을 괴롭힙니다. 동물들까지 끌고 와서 남아있는 모든 목초지까지 다 긁어 먹어버려서 이스라엘 사람들은 동물들 먹일 음식조차 남겨놓지 않은 그런 상황 속이었습니다. 사람들 어느 누구도 자신의 민족을 구원하고자 하는 용기도 꿈도 의지도 없었습니다. 기드온도 그런 사람이었습니다. 그러한 자들에게, 그러한 자에게 주님께서 찾아가셨습니다. 15절 말씀에 보면 무엇으로 하나님 이스라엘을 구원하시겠다는 겁니까? 라고 물어요. 무엇으로 이 미디안의 손에서 우리를 구원하실 수 있습니까? 라고 말해요. 그러면서 말하기를 나는 아무 힘도 없습니다. 나의 집은 므낫세 지파 중에서 지극히 약합니다. 라고 말합니다. 가문이 보잘것없다라는 거죠. 여러분들도 혹시 그런 생각을 하십니까? 가문이 보잘것없다? 나는 학무, 학벌이 부족하다? 혹은 나는 외모가 부족하다? 라고 생각하십니까? 그리고 그는 스스로 자신은 집에서도 가장 작은 자라고 말합니다. 여러분 좋은 대학을 나와야 지도자로서 권위를 인정받을 수 있다고 생각하십니까? 외모가 멋있어야? 지능이 있어야? 재능이 있어야 된다고 지도자가 될 수 있다고 생각하십니까? 아닙니다. 아니에요. 하나님께서는 기드온을 부르셨어요. 왜? 기드온이 약한 자이기 때문에 그래요. 자신의 힘으로 할 수 없다는 것을 알고 있기 때문에 그래요. 여러분들도 어찌 보면 이민자들은 내가 아무것도 아니다라는 사실을 알 수밖에 없어요. 그렇지만 그러기에 하나님께서 그들을 통해서 하나님께서 역사하신다는 사실을 기억하시는 여러분들 되실 수 있기를 주님으로 축원드립니다. 기드온이 300명의 용사 그러지만 사실은 300명의 용사가 아닙니다. 그냥 가장 작은 숫자가 그 숫자에게 그들을 뽑았을 뿐이에요. 왜? 내 힘으로 내가
이긴 것이 아니구나. 내 힘으로 내 민족을 구원한 것이 아니구나. 우리를 구원하신 분은 하나님이시구나. 우리를 그 위대한 압제에서 구원해내신 분은 하나님이시구나라는 것을 깨닫게 하기 위해서 작고 작은 숫자를 선택했을 뿐이에요. 그런데도 인간들은 얼마나 교만하면 그 작은 숫자를 가리켜서 용감한 자라고 바꿔버려요. 그래서 마치 그들이 이스라엘을 구원했다고 생각하려고 그래요. 여러분, 그렇게 하면 안 돼요. 여러분, 우리가 연약해져야 됩니다. 우리는 마른 막대기 같은 존재여야 됩니다. 그때 하나님께서 우리를 들어 쓰신다는 사실을 기억하시는 여러분들 다 되실 수 있기를 주의 이름으로 축원드립니다. 내가 힘이 있고 내가 지식이 있고 내가 용기가 있고 내가 건강하다 그러면 하나님 안 쓰세요. 나는 아무것도 아닙니다. 나는 아무것도 아닙니다. 나는 내 집안에서도 작은 자입니다 라고 다윗이 고백했던 것 같은, 기도원이 고백한 것과 같은 그런 고백이 있어요. 사도 바울이 나는 주님을 믿는 자들을 죽이기 위해서 쫓아다녔던 자입니다라고 주 앞에 바짝 엎드려야 하나님께서 그를 들어 쓰실 수 있는 거예요. 왜? 그래야 그가 죽고 그리스도가 드러나기 때문입니다. 여러분, 나는 죽고 우리는 죽고 그리스도만 드러나는 우리 모든 사우스베이 선교회 가족분들 다 되실 수 있기를 주의 이름으로 축원드립니다. 우리가 오늘 예배를 통해서 저를 만나면 안 돼요. 저를 통해서 예수 그리스도 그분을 만나실 수 있는 여러분들 다 되실 수 있기를 주의 이름으로 축원드립니다. 하나님께서 여러분들과 함께 계십니다. 여러분, 사람의 기준으로 사람의 평가로 판단하지 마십시오. 하나님께서 우리를 주목하여 보셨어요. 하나님이 나를 주목하여 보셨어요. 하나님께서 나를 택정하셨어요. 그 하나님께서 여러분들과 함께 계시다는 사실을 기억하시는 여러분들 되실 수 있기를 바랍니다. 그러면서 그분이 뭐라고 합니까? 너 기도원 너 아무것도 아니지. 너 바보야. 너 힘도 없지. 연약하지. 가문도 나빠. 라고 말씀하시지 않으셨어요. 그분은 큰 용사여라고 말합니다. 여러분, 어머니들이요, 잘 생각해 보세요. 아버지들이요, 잘 생각해 보세요. 여러분이 여러분들의 자녀에 대해서 뭐라고 말씀합니까? 내 자식이 제일 귀하다. 내 자식이 제일 잘났다. 내 자식이 제일 똑똑하다. 내 자식이 천재다 라고 생각하지 않아요? 그렇게 믿으셔야 돼요. 때에 따라 힘들고 어려워도 그렇게 믿으셔야 돼요. 그럴 때 그 어머니의 기도로, 그 아버지의 기도로 그 아이는 부모님이 기도하셨던 그 기도 때처럼 되는 역사가 있을 줄로 믿습니다. 여러분, 성경에는요, 많은 영웅들이 나옵니다. 근데 실제로 성경에는 영웅은 없어요. 오직 하나님만 계실 뿐이에요. 여러분이 생각하는 그 어떤 영웅도 사실은 먼지 같은 존재예요. 아무것도 아닌 존재들이에요. 그런데 우리는 성경을 통해서 하나님을 찾지 않고 우리 주 예수 그리스도 메시아를 찾지 않고 뭔가 사람을 찾아요. 여러분, 사람을 통해서는 구원이 없어요. 오직 예수 그리스도 그분을 통해서 구원이 있다는 사실을 기억하시는 여러분들 되실 수 있기를 바라요. 물질은 없어져요. 지식도 없어져요. 미도 없어져요. 건강도 없어져요. 오직 우리 주 아버지 하나님 그분만이 영원하세요. 그 영원하신 하나님께서 이 시간 예배를 드리는 우리 모든 가족분들을 찾아와 만나주신다는 사실을 기억하시는 여러분들 다 되실 수 있기를 주의 이름으로 축원드립니다. 여러분, 하나님께서는 기도원에게 뭐라고 합니까? 큰 용사여라고 말씀하시지 않습니까? 아무도 기도원을 큰 용사라고 주목한 적이 없어요. 자신의 아버지조차도 기도원을 큰 용사라고 주목하지 않았어요. 다윗조차도 그 아버지가 다윗을 큰 용사라고 주목하지 않았어요. 그런데 누가 주목했습니까? 하나님이 주목하셨어요. 부모가 인적에도 위대한 위인이 될 수 있는데 하물며 하나님께서 인정하신다면 그 인생이야말로 얼마나 아름다운 인생으로 살 수가 있겠습니까? 저는 우리 사우스베이 선교교회를 통해서 정말로 많은 일들이 나타날 수 있는 그런 공동체가 다 되실 수 있기를 주의 이름으로 축원드립니다. 그래서 주는 그런 교회가 될 수 있기를 바라요. 힘들고 어렵지만 내가 먹을 거, 내가 마실 거, 나의 옷을, 나의 집을 위해 사는 것이 아니라 하나님의 영광을 위해 살고 하나님께서 주신 그 은혜로 우리의 이웃들에게 마음껏 사랑을 나누실 수 있는 우리 모든 가족분들 다 되실 수 있기를 주의 이름으로 축원드립니다. 제가 일일이 개인적인 이야기를 할 수는 없습니다만은 그러나 저는 여러분들을 압니다. 저를 통해서 선한 일들을 하시는 여러분들을 알아요. 여러분들의 그 선하심을 통해서 위로받는 분들이 얼마나 많은지 몰라요. 힘을 얻는 분이 얼마나 많은지 몰라요. 여러분들의 그 헌신과 그 노력을
하나님께서는 분명히 기억하실 것입니다. 여러분, 주라 그러면 줄 것이요 차가운 대로 넘치도록 채우리라고 하나님 말씀하셨어요. 그러므로 우리 모든 가족들은 열심히 흩어구지하는 그런 우리 모든 가족분들 다 되실 수 있기를 주의 이름으로 축원드립니다. 우리 교회가 잘 될 거예요. 그러나 그 잘됨이 목적이 되어서는 안 돼요. 하나님께 영광, 우리 이웃들에게 덕이 되고 복이 되고 나눠줄 수 있는 그런 교회가 될 수 있기 위해서 우리 모두 기대하고 기억하실 수 있는 여러분들 다 되실 수 있기를 주의 이름으로 축원드립니다. 제가 아는 가수 중에 레나 마리아라는 분이 있습니다. 이분은 다리가 왼쪽 다리 하나밖에 없어요. 팔도 없어요. 그런데도 그가 하나님의 찬양을 하면 천사의 음성을 듣는 것 같아요. 두 팔이 없기에, 한 다리가 없기에 다른 사람들이 그를 어떻게 봤는지 모르지만 그는 오히려 사람들을 향해서 나는 손가락이 없기에, 손이 없기에 반지를 잊어버릴 걱정을 하지 않아도 되어라고 오히려 말할 정도로 당당합니다. 멋지지 않습니까? 다리가 두 개밖에, 조그만 펭귄 다리밖에 안 되는 거, 조그만 다리밖에 안 되는 닉 부이치치를 기억하십니까? 그는 말을 시작하기 전에 먼저 눕습니다. 눕고 난 다음에 펭귄처럼 버둥대요. 그러다 일어납니다. 그를 통해서 하나님을 봐요. 하나님의 은혜를 봐요. 용기를 얻어요. 여러분, 두 팔이 없는 자도, 다리가 온전한 자도 하나님께 영광을 돌리며 자신에게 주신 인생에 대해서 감사하며 살 줄 아는데, 하물며 우리 가족들이요, 여러분들이요, 무엇이 염려요, 무엇이 근심이요, 무엇이 걱정입니까? 너희 염려를 다 주께 맡겨라. 이는 주께서 너희의 권고하심이라고 말씀하시지 않았습니까? 아무것도 염려하지 말고 오직 모든 일에 기도 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라 하지 않으셨습니까? 그래야 모든 지각에 뛰어나신 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라고 말씀하시지 않았습니까? 여호수아가 이스라엘 백성들을 향해서 무엇이라고 말했습니까? 너희들은 누구를 믿으려고 선택하겠느냐? 나와 내 가정은 천지를 창조하신 우리 주 야훼 아버지 하나님 그분만을 믿겠다고 선포하지 않습니까? 그러므로 여러분, 오늘 예배를 통해서 하나님을 만나실 수 있기를 바랍니다. 그래서 여러분들을 통해서 여러분의 가정과 여러분의 가문이 오직 아버지 하나님만을 선택하시는 그런 가정이 다 되실 수 있기를 바랍니다. 그래서 그런 가정을 통해서 하나님께서 이루고자 하시는 그런 아름다운 일들이 일어날 수 있기를 바라봅니다. 그런 자들은 삶이 어떻든지 간에 다시 일어날 수 있어요. 삶이 어떻든지 간에 다시 시작할 수 있어요. 여러분, 연극은요, 몇 장 혹은 몇 막으로 되어 있지 않아요? 그런 식으로 우리의 인생도 때에 따라서는 새로운 장이 끝날 수 있어요. 그럼 또 새로운 장을 시작하면 돼요. 또 새로운 막이 끝날 수 있어요. 그럼 또 새로운 막을 시작하면 돼요. 그러니 여러분, 우리에게 있는 것들, 내가 지금 안 된 것, 없는 것 바라보지 마시고 하나님께서 기도원에 찾아오셨던 것처럼 찾아오실 것을 기대하시고 하나님께 간구함으로 하나님께서 주시고자 하시는 것들을 누리실 수 있는 여러분들 되실 수 있기를 바랍니다. 어부의 만수는 자기가 잡은 것에 만족할 때 그것이 만선이에요. 여러분의 우리의 인생의 만선은 무엇이겠습니까? 나한테 주신 것에 대해서 감사할 때, 내가 내 인생을 돌아보니 나이 다 된 것은 하나님의 은혜로다고 고백했던 사도 바울과 같은 고백이 있는 그 인생이 만선의 인생이 아니고 무엇이겠습니까? 그러므로 여러분, 내가 가지지 못한 것, 이루지 못한 것 때문에 실망하거나 절망하거나 낙심하지 말고 오늘 나한테 주신 것에 대해서 감사하고 그것을 기뻐하고 그것을 통해서 하나님께 영광 돌리고 우리 이웃들에게 선을 나눌 수 있는 우리 모든 사우스웨이 선교교회 가족들 다 되실 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도하십니다. 여러분, 아픈 곳에 손 얹어서 기도하겠습니다. 아버지 하나님, 이 시간 믿음으로 우리 아픈 곳에 손 얹어 기도합니다. 하나님 함께 하시고 주의 크신 은혜와 원충이 사랑하는 성도분들에게 함께 해주셨기를 원합니다. 특별히 영광수 집사님의 아버님 이균 장로님이 스스로 성공적으로 되어서 이제 일주일이 지나서 2주가 돼가고 있습니다.
우리 장로님 더욱더 건강하실 수 있도록 주께서 크신 은혜와 은총을 더하여 주시옵소서. 아버지 이경 원로 목사님, 영구 사모님, 김창대 권사님, 김정은 한수 집사님, 김희자 권사님, 심은경 권사님, 백용순 권사님, 주경순 권사님, 김광란 집사님, 윤옥분 집사님을 축복하고 위하여 기도합니다. 하나님 함께 하셔서 사랑하는 분들이 주님의 크신 은혜와 은총 가운데 늘 강건하게 삶을 살아나가실 수 있도록 주 역사하여 주시옵소서. 아버지 하나님, 이 시간 우리의 마음에 손을 얹었습니다. 하나님, 혹시 마음이 아프신 분들 계십니까? 하나님, 저들을 위로하여 주시옵소서. 새 힘을 주옵소서. 용기를 주시옵소서. 기도원이 모든 것을 잃고 두려워 떨었을 때 오히려 하나님께서 그에게 찾아와 그를 향해서 큰 용사여라고 그에게 힘과 은혜를 주셨던 것처럼 이 시간 사랑하는 성도들에게 찾아와 하나님 힘 주시옵소서. 은혜를 주옵소서. 그래서 저들을 통해서 새로운 역사가 나타날 수 있도록 주여 역사하여 주시옵소서. 아버지 하나님의 크신 은혜와 은총의 모든 가족 가운데 함께하기를 주의 이름으로 간절히 축복하고 기도하여 싸움나이다. 아멘.